میرے کراچی کے بھائی بہنوں، جس طرح سے آپ نے آج ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک، مزار قائد تک اپنی بہن اور بیٹی مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، جس طرح آپ نے میرا آج استقبال کیا، جتنی محبتیں آپ نے کراچی کی سڑکوں اور راستوں پر مجھ پر نچھاور کی، میں پوری زندگی اس محبت کا قرض نہیں ادا کر سکوں گی۔ اور آج آپ نے، کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ۔ مجھے آج ویسے فرینکلی مجھے آج لاہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اتنی محبت ملی مجھے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا۔ یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ قرض تھا ان پر، جس طرح کورونا میں انہوں نے خدمات انجام دی، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور بجائے وفاق سے تعاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو، لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی۔ تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو نا یہی خوف؟ یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا۔ اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے، تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا۔ 136 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے، اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا، نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا، نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔
उछल रहे हो? तुम्हारा नाम किसने लिया है? तुम तो पहले एक ताबेदार मुलाजिम थे, अब वजीर आजम की कुर्सी पे कब्जा करने के बाद अब फर्क सिर्फ ये आ गया है कि तुम एक तनख्वाहदार मुलाजिम हो और तुम्हें जाली और सिलेक्टेड होने की तनख्वाह इस पाकिस्तानी कौम को लाखों रुपए में अदा करनी पड़ रही है। और आपका तो मुखातिब भी अवाम नहीं होते, कराची के लोगों उसका मुखातिब आप नहीं होते। जब वो खिताब करता है तो या वो अपोजिशन को खिताब करता है, या वो नवाज शरीफ से मुखातिब होता है, या उसको मरियम नवाज की तकलीफ है, या उसको बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान साहब की तकलीफ है। वो आपसे मुखातिब नहीं होता, वो हमसे मुखातिब होता है। और अवाम तो, और या वो उनसे मुखातिब होता है जो उसको लेकर आए हैं। अवाम से वो मुखातिब नहीं होता। मैं ना इमरान खान का नाम लेना पसंद करती हूं, ना उस जाली इंसान को मैं वजीर आजम मानती हूं, ना मैंने उसकी जाली हुकूमत को कभी तस्लीम किया है, और मैं उसके इल्जामात का जवाब देना भी जो है वो बिलो डिग्निटी समझती हूं। लेकिन कल उसने एक ऐसी बात की जो मेरे शायद मजाक उड़ाने की गर्ज से की गई थी, लेकिन उससे ये जो खवातीन यहां बैठी हुई हैं, मुझे कहा कि ये बच्ची है लेकिन नानी है। तो मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूं कि मैं सिर्फ एक बच्ची नहीं, 2 बच्चों की नानी हूं माशाअल्लाह। यहां जरा हाथ खड़ा करें, कितनी खवातीन नानी है, कितनी खवातीन दादियां हैं? तो बताओ कि कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ये, होता है ना। मेरी नवासी का नाम जो कि अब माशाअल्लाह 3 साल की है, उसका नाम सरीना है, और एक और मेरा नवासा है जो अभी 3 महीने का नहीं है, उसका नाम मोहम्मद है। तो मैं ये बता दूं कि जब मैं थकी होती हूं, मुझे थकावट होती है, तो मैं अपनी बेटी को कहती हूं कि दोनों बच्चों को मेरे पास ले आओ। यकीन करें कि थकावट दूर करने का और दिल की खुशी का मेरे पास इससे बड़ा कोई इलाज नहीं है। और आपने जब ये बात कही तो आपने मेरी तज़दीक नहीं की, आपने उस मुकद्दस रिश्ते की तज़दीक की है। नानी कौन होती है? माँ के पांव के नीचे जन्नत होती है, वो माँ की भी माँ होती है। आपने उस रिश्ते की तज़दीक की। मैं अगर इस पे आपको निशाना बनाना चाहूं तो मेरे पास ऐसी बातें हैं कि शायद मेरी जबान भी जेब ना दे वो बात करने की, मैं नहीं करूंगी। उसकी वजह यह है कि मैं नवाज शरीफ और कलसूम नवाज की बेटी हूं। आज भी जब मैं कमरे में दाखिल होती हूं तो मेरे वालिद कुर्सी से उठ के खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने घर में ये माहौल देखा है। और ये जो नानी और दादी के रिश्ते होते हैं, ये बहुत मुकद्दस रिश्ते होते हैं। ये नसीब वालों को मिलते हैं, और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत होती है, और उनको मिलते हैं जो अपने रिश्ते निभाना जानते हैं, जो रिश्तों की कदरें जानते हैं, जो रिश्तों का एहतराम जानते हैं, जो खानदान की इकदार को जानते हैं, समझते हैं, उसके पाबंद रहते हैं। और यहां मैं जरूर ये जिक्र करना चाहूंगी कि जितने भी कायदीन यहां पर मौजूद हैं, वो इंतखाबी मैदान में शायद इनमें से कुछ हमारे हलीफ हों और कुछ हमारे हरीफ हों। मौलाना फजल रहमान साहब जब मुझे मिलते हैं तो मेरे सर पे बेटियों की तरह हाथ रखते हैं। जो आसिफ जरदारी साहब हैं, वो मुझे बेटी कहकर पुकारते हैं। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। मुकदमा लड़ने आए हैं, जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे।
दिखाया, आपकी वालदा शहीद होने से पहले बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं। और बिलावल, आओ मिलके आज ये वादा करें कि हम मुखालिफत में कभी इतने आगे नहीं जाएंगे जो रिवायात आज इमरान खान और उसकी जमात ने डाल दी हैं, उसके जो 200 तर्जमानों की फौज ने टीवी पे डाल दी हैं। आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे, लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, इज्जत करेंगे एक दूसरे की। और एक तकरीर से, नवाज शरीफ की एक गुजरांवाला की तकरीर से, एपीसी की तकरीर से तुम इतना आपे से बाहर हो गए। वो वाली तकरीर कराची के भाइयों और बहनों याद रखना, ये वो वाली तकरीर थी जिसके नशर करने पर पाबंदी थी। नवाज शरीफ की आवाज टीवी पर नशर करने पर पाबंदी थी। आपको पता है, जब गुजरांवाला के इश्तिहार टीवी पे चल रहे थे तो हमारे किसी कारकुन ने उन इश्तिहारों को चलाया, उसको ये पैगाम दिया गया कि इसमें से नवाज शरीफ की जो चेहरा है उसको निकाल दें, फिर हम आपका इश्तिहार चला देंगे। इतना खौफ है इनके दिल में। अगर हिम्मत है तो सुना दो आवाम को कि नवाज शरीफ ने क्या कहा था। अगर इतनी उसने गलत बातें की थी तो उसकी तकरीर पे पाबंदी क्यों लगाई? और अगर इतने बुज़दिल हो, इतना घबरा गए हो कि नवाज शरीफ की तकरीर नहीं सुना सकते, तो फिर उस पर तबसरे करना भी तुम्हारा हक नहीं है। कल तो टीवी पर जो परसों गुजरांवाला की तकरीर थी वो तो टीवी पर नहीं चली, आपने कहां बैठ के सुनी? क्या छुप छुप के नवाज शरीफ की तकरीर सुन रहे थे? और फिर कहते कहते रुक गए कल अपनी तकरीर में कि नैब हमारे साथ है, नैब मेरे साथ है। सच हलक में अटक जाता है, झूठ बड़ी रवानी से बोलते हो। तो कराची के अवाम को यह बताओ जो उनको ना पता हो, कौन नहीं जानता कि नैब इमरान खान के हुक्म पर चलती है? कौन नहीं जानता? कराची वालों जानते हो ना? हाथ उठा के जरा बताओ, जानते हो ना कि नैब किसके इशारे पे काम करती है? वो शारे दस्तूर पे लेडी हेल्थ वर्कर्स बैठी हैं धरना देके, कौम की माएं बेटियां। तुम्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि किसी को वहां भेजो या खुद जाओ और उन माओ बहनों बेटियों से पूछो कि बहनों बेटियों मैं हुक्मरान हूं, जाली ही सही मैं हुक्मरान हूं, क्या मसला है तुम्हारा, जरा मसला बताओ। जरा बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोटी क्यों छीनी? जरा आओ और बताओ आवाम को कि गरीब आवाम से तुमने रोजगार क्यों छीना? आओ बताओ आवाम को कि बीमारों से तुमने दवाएं क्यों छीनी? पता है ना मेरे बहन भाइयों, अच्छे से जानते हो कि दवाइयों की कीमतों में पिछले 2 साल में 500। गरीब का दर्द, भूखे पेट का दर्द उसको कैसे होगा जिसका अपना पेट भरा हो? उसको गरीब का दर्द नहीं होगा। और बिलावल को और मुझे कहते हो कि ये इल्जाम लगाते हो झूठे कि ये के पैसे पे पले हैं। भाई बिलावल के अबाओ अजदाद क्या थे, मरियम नवाज के अबाओ अजदाद क्या हैं, क्या थे, ये पूरी दुनिया जानती है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस नौकरी के अलावा तुमने कभी कोई नौकरी की, कभी कोई कारोबार किया? ये सवाल जो उसने पूछा, जो इल्जाम लगाया, एक ऐसा शख्स जिसका हाथ हमेशा अमीर दोस्तों की जेबों में हो, उसको किसी पे इल्जाम लगाने का कोई हक नहीं।
जिस इंसान के किचन का खर्चा, उसके कपड़ों का खर्चा, उसकी गाड़ी का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा, उसके जहाजों के सफर का खर्चा, उसकी हर चीज का खर्चा जब उसके अमीर दोस्त देते हो और पता नहीं कहां से आता है, उसको दूसरे पे ऐसे इल्जामात लगाने से पहले 100 मर्तबा सोचना चाहिए। और जरा बताओ कितने घर बनाए? 50 लाख घर बनाने का वादा था ना कराची वालों, किसको मिला वो घर? मिला? बल्कि 50 लाख घर बनाने का वादा था तो आज जिन पनाहगाहें जो तुमने खोली हैं, शायद वो उन लोगों के लिए खोली है 2 साल पहले तुम्हारी हुकूमत में आने से पहले, जिनका शायद पहले अपना घर होता होगा। आज वो पनाहगाहों में रहने पर मजबूर है, आज वो पनाहगाहों का खाना खाने पर मजबूर है, क्योंकि तुमने लोगों से रोजगार छीन लिया है, तुमने लोगों से आटा चीनी उनके 2 वक्त का खाना छीन लिया है, लोगों के चूल्हे ठंडे हो गए हैं। और ये भी बताओ, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना कराची के बहन भाइयों, एक हाथ खड़ा करे 1 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मिली है? यहां पर मिली है? जरा जोर से बताओ, मिली है नौकरियां? नौकरियां मिलनी तो दूर की बात, जिनके पास नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी जाती रही। ना सिर्फ नौकरी पेशा अफराद बेरोजगार हो गए, बल्कि खानदानों के खानदान बेरोजगार हो गए। खानदानों के खानदान जो हैं, लाखों और करोड़ों में उनका नंबर जाता है। जब आप एक कमाने वाले से नौकरी छीनते हो तो उसके 8-10 घर वाले जो खाने वाले होते हैं वो उससे मुतासिर होते हैं। और बताओ, कराची के शहर में तुम्हारे सबसे ज्यादा जाली एमएनएज हैं, क्या कराची के बहन भाइयों एक ईंट भी लगाई है इन एमएनएज ने? लगाई है? क्या कोई सड़क बनाई, कोई शाहराह बनाई, कोई काम किया? कुछ तो बताओ, कुछ तो कहो, कोई एक कारनामा तो बताओ जो तुमने अंजाम दिया हो। मैं बताऊं तुम्हारे कारनामे, सुनोगे कराची वालों? इमरान खान की जाली हुकूमत के कारनामे। बीआरटी है तुम्हारा कारनामा, करप्शन से लथपथ कारनामा, जिसको तुमने 120 अरब में बनाया। 4 मेट्रोज बनी है, पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, वो 4 की 4 80 अरब में बनी है, ये 120 पहले ही क्रॉस कर गई है। और 4 साल हो गए हैं, आज जबरदस्ती इफ्तिताह करके चलानी पड़ी तो रोज उन बसों में आग लग जाती है। कहां से लेके आए हो ये बसें जिनमें रोज आग लग जाती है? लाहौर की बसों में तो आग नहीं लगती, मुल्तान की मेट्रो बसों में तो आग नहीं लगती, कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और पिंडी की बसों में तो आग नहीं लगती। बिलियन ट्रीज है तुम्हारा कारनामा, जिसमें अभी पिछले दिनों खबरों में आ रहा था कि एक एक पौधे में तुमने कितनी करप्शन की है। कमर तोड़ महंगाई है तुम्हारा कारनामा, बदअमनी, स्थान से भी पीछे ले जाना, रुपए को मिट्टी में मिला देना है तुम्हारा कारनामा। 5.7 जो जीडीपी ग्रोथ थी उसको जेरे जमीन लेकर जाना है तुम्हारा कारनामा। कारोबारों को तबाह करना है तुम्हारा कारनामा। सकूते कश्मीर है तुम्हारा कारनामा। कश्मीरियों और कश्मीरियों का लाखों शुहदा का मुकदमा हार जाना है तुम्हारा कारनामा। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करना है तुम्हारा कारनामा।
پاکستان کو اس کے دیرینہ دوستوں سے، جن سے پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں، ان سے پاکستان کو دور کرنا ہے تمہارا کارنامہ۔ اور جب جواب مانگا جاتا ہے کراچی کی بہنوں بھائیوں، جب آپ سے جواب مانگا جاتا ہے تو جواب میں کہتے ہو کہ تم غدار ہو۔ یہ جواب ہے عوام کے سوالوں کا۔ یہ جن کا مزار ہے، بابا قوم جو یہاں پر اب بھی نیند سو رہے ہیں، فاطمہ جناح جو ان کی بہن تھیں اور جمہوریت کی بہت بڑی سپاہی تھیں، یہ غداری کے جو سرٹیفکیٹس بانٹ رہے ہو نا، یہ تب سے چلے آ رہے۔ اگر غداری کھیلنا ہے تو ایک فورن فنڈنگ کا فیصلہ ہوگا، تمہاری غداری کی داستانیں پوری دنیا بتائے گی کہ کن سے پیسے لیے، کن کن ملکوں کے لوگوں سے پیسے لیے، اور کیا بات ہے 4 سال سے فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ جانتے ہو نا کراچی والوں، فورن فنڈنگ کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اس میں اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ اب کتنی دیر میڈیا کو دبا لو گے؟ کتنی دیر میر شکیل الرحمان کو جیل کی سلاخوں پہ بند کر لو گے؟ کتنے پروگرام بند کرا دو گے؟ کتنی سپیچز پہ پابندی لگا دو گے؟ ایک نہ ایک دن تو یہ زنجیریں ٹوٹیں گی نا۔ اس دن جب تمہاری کرپشن اور تمہاری حکومت کی کرپشن کی داستانیں سامنے آئیں گی تو لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور جب جواب مانگتے ہو تو کہتے ہیں اپوزیشن مودی کی زبان بولتے ہیں، نواز شریف مودی کی زبان بولتا ہے۔ مودی کی کامیابی کی دعائیں مانگو تم، مودی سے بات کرنے کے لیے مرے جاؤ تم، کلبھوشن کے لیے راتوں رات آرڈیننس پاس کرو تم، اس کے لیے سرکاری خرچے سے وکیل ڈھونڈو تم، کشمیر پلیٹ میں رکھ کے مودی کو پیش کرو تم، کشمیر کا مقدمہ ہار جاؤ تم، بھارت کو سلامتی کونسل کے لیے ووٹ دو تم، اور مودی کی زبان ہم بول رہے ہیں۔ ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 6 ایٹمی دھماکے کرے نواز شریف، دنیا بھر میں کشمیر کا مقدمہ لڑے نواز شریف، دنیا بھر میں برہان وانی جیسے کشمیر کے شہداء کا مقدمہ لڑے نواز شریف، مودی اور واجپئی اپنے دشمن ملک کی زمین پر خود چل کر آئیں، ان کو لانے والا نواز شریف، مینار پاکستان پر وہ کھڑے ہو کر پاکستان کو سلامی دیں، وہ کروانے والا نواز شریف، فوج اور سیکیورٹی اداروں کی تنخواہیں بڑھانے والا نواز شریف، دفاعی بجٹ کو بڑھانے والا نواز شریف، جے ایف تھنڈر بنانے والا نواز شریف، موٹر ویز جس کے اوپر پاکستانی جنگی جہاز اتر بھی سکتے ہیں اور ٹیک آف بھی کر سکتے ہیں، ان کو بنانے والا نواز شریف، دہشت گردوں کے خلاف 2 جنگوں کی قیادت کرنے والا نواز شریف، ضرب عزم اور رد الفساد جانتے ہو نا، ان کی قیادت کرنے والا نواز شریف، سیاچن میں فوجی مورچوں میں جا کر کھڑے ہونے والا، شہید بیوی بھی گئی تھی سیاچن میں جب وہ وزیر اعظم تھی، بطور وزیر اعظم نواز شریف اور شہید بیوی دونوں، جن کے اوپر آج غداری کے فتوے ہیں نا، یہ دونوں سیاچن کے مورچوں میں فوجیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جا کے، ان کا حوصلہ بڑھایا تھا۔ اور مودی لائکی چھپانے کے لیے اپنی ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ کیا فوج عمران خان کی ہے؟ بتاؤ کراچی کے بہن بھائیوں، کیا فوج عمران خان کی ہے؟ کیا فوج تحریک انصاف کے ٹھیکے داروں کی ہے؟ تم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے
फौज का? तुम्हें किसने पाकिस्तान की फौज का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया है? पाकिस्तान की फौज हमारी है, पाकिस्तान की फौज नवाज शरीफ की है, पाकिस्तान की फौज यहां बैठे हुए सबकी है, पाकिस्तान की फौज आपकी है। हाँ, नवाज शरीफ ने ये जरूर किया कि उसने किरदारों और इदारों के दरमियान एक वाज़ेह लकीर खींच दी है। शुहदा, पाकिस्तान के लिए अपनी जानों का नजराना देने वालों को, जिनकी वर्दियों पे आज खून के धब्बे लगे हुए हैं, उन माँ बाप को जिन्होंने अपने बेटे सरहदों पर शहीद कराए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंगों में शहीद कराए हैं, उनको नवाज शरीफ भी सलाम करता है, उनको मरियम नवाज भी सलाम करती है, उनको पीडीएम भी सलाम करता है, उनको कराची के अवाम भी सलाम करते हैं। कराची के बहन भाइयों, एक या दो अफराद इदारा नहीं हुआ करते, एक या दो अफराद इदारों की बदनामी का बायस बना करते हैं, और जब वो इदारे की आड़ लेते हैं तो उसमें फिर इदारे के ऊपर नाकाबिले तलाफी नुकसान होता है। अगर हम आपको सलूट करते हैं और करेंगे, आप हमारी फौज हो, लेकिन हम उन किरदारों की बात कर रहे हैं। अगर आप ये कहो कि शहीद को सलूट करते हो, दोनों हाथों से करते हैं। अगर आप जान के नजराना पेश करने वाले को सलूट करते हो, दोनों हाथों से करते हैं। आईन और अपने हल्फ पे चलने वाले सिपाही को, चाहे वो मेजर हो या वो सिपाही हो या वो कर्नल हो या वो ब्रिगेडियर हो या वो मेजर जनरल हो या वो कोई भी हो, उसको हम सब सलाम करते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहो होगा जो हुकूमतें बनाता है, हुकूमतें गिराता है, साजिशें करता है, आपके वोट की पर्ची को, जो आपके मुंतखब नुमाइंदों को एक इकामा पर और तनख्वाह बेटे से नाम लेने पर साजिशें करके वजीर आजम हाउस से बाहर निकालता है, जो अदालतों पर असर अंदाज होता है। अदालतों में जजेस की वीडियोस जो रखी है उनको दिखा के कहते हो कि हमारे पसंद का फैसला दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। वो हमारा हीरो नहीं है। उसको हम नहीं मानते। और नवाज शरीफ क्या कहता है मेरे भाइयों? नवाज शरीफ कहता है सियासत में दखल अंदाजी मत करो। गलत कहता है? हाथ उठा के बताओ, क्या नवाज शरीफ गलत कहता है कि सियासत में दखल अंदाजी मत करो? वो कहता है कि अवाम के वोट के ऊपर डाका मत डालो। क्या वो गलत कहता है? वो कहता है कि मुंतखब करने और घर भेजने का इख्तियार पाकिस्तान की अवाम को, जो अल्लाह ताला की नायब है इस धरती के ऊपर, सिर्फ उसको ये इख्तियार है। ये इख्तियार और कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो क्या वो गलत कहता है? और वो कहता है कि अवामी नुमाइंदों की तज़हीक मत करो। वो कहता है कि उनको एक इकामा पर घर मत भेजो। क्या वो गलत कहता है? वो कहता है कि अवामी मैंडेट की रिस्पेक्ट करो, अवामी मैंडेट की इज्जत करो। जब वो ये कहता है कि अवामी मैंडेट की इज्जत करो, तो वो कहता है कराची के अवाम की इज्जत करो, सिंध के अवाम की इज्जत करो, पाकिस्तान के अवाम की इज्जत करो। क्या वो गलत कहता है? अगर वो कहता है कि अपने हल्फ की पासदारी करो, आओ अपने हल्फ की पासदारी करो, क्या वो गलत कहता है? यही बात तो वो देखो कायदे आजम का मज़ार, उन्होंने भी यही बात कही थी। अगर आज वो जिंदा होते तो इस किस्म के लोग, अल्लाह ना करे, उन पर भी गद्दारी के फतवे लगा रहे होते। वो कहते हैं मीडिया को आजाद करो, वो कहते हैं मीडिया को हक बात कहने की सजा मत दो।
صحافت کے صحیح جو صحافی تھے, حق بات کہنے والے نوکریوں جن کی نوکریاں چلی گئی, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میڈیا کو زنجیروں سے آزاد کرو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز اور قاضی فائز عیسیٰ جیسے دیانتدار ججز کو قانون اور آئین پر چلنے کی سزا نہ دو تو کیا وہ غلط کہتا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کیا غلط کہتا ہے؟ اور جب یہ کہتا ہے تو کہتے ہیں مسلم لیگ نون پر پابندی لگ جائے گی, ہم مسلم لیگ نون پر پابندی لگا دیں گے. کبھی سوچنا بھی نہ, یہ ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے آج. یہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے جس کو کوئی جنرل پاشا یا جنرل ظہیر الاسلام بنا کے گھر چلتا بنا, جس کے اوپر تم پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ مشرف کی بنائی ہوئی کاف لیگ نہیں ہے جس پہ پابندی لگا دو گے تو کوئی بولے گا نہیں. یہ عوام کی جماعت ہے جس کے کروڑوں ووٹر ہیں. اگر آپ مسلم لیگ نون پر پابندی لگاؤ گے تو پاکستان کے 22 کروڑ عوام پر بھی آپ کو پابندی لگانی پڑے گی. یہ کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے, ایک جماعت نہیں ہے. پاکستان مسلم لیگ نون ایک جماعت نہیں ہے, یہ کروڑوں لوگوں کا چہرہ ہے, کروڑوں لوگوں کی ترجمان ہے, کروڑوں لوگوں کا تشخص ہے. اور ای سی پی میں جاؤ گے مسلم لیگ نون پر پابندی لگانے, تم چلو ذرا ای سی پی, ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے اور قوم کو دکھائیں گے کہ فارن فنڈنگ کیس میں تم نے غبن کیے ہوئے ہیں. اور ہم بتائیں گے قوم کو کہ 4 سال سے فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا. اور ہم ای سی پی میں نواز شریف نے تو اداروں کے خلاف کبھی بات نہیں کی کہ اداروں کے خلاف کی ہے. اس کا جواب ہے تو کہو نواز شریف جھوٹ بول رہا ہے. تم تو اپنی ہر تقریر میں کہتے ہو, اس کا مذاق اڑاتے اڑاتے اسی کی بات کو سچ ثابت کر دیتے ہو. تو کہو نواز شریف غلط کہہ رہا ہے. اور تم جاؤ ذرا ای سی پی, ہم بھی جائیں گے ای سی پی اور تمہاری وہ والی ویڈیوز لے کر جائیں گے. تم نے جہاں کرداروں کو نہیں, فوج بطور ادارہ اس کے اوپر تنقید کی ہوئی ہے. نہ صرف تنقید کی ہوئی ہے, فوج کا مذاق اڑایا ہوا ہے. آج بھی وہ ویڈیوز سب کے پاس محفوظ ہیں. ہمارے پاس وہ ویڈیوز کی کاپی ہے. تم چلو ذرا مسلم لیگ نون کے پیچھے, ہم بھی تمہارے آئیں گے, تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اور ابھی امیر حیدر خان ہوتی صاحب نے بہت ہی اچھی گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلے کہا اے پی سی نہیں ہوگی, ہو گئی. پھر کہا کہ اے پی سی میں فیصلے نہیں ہوں گے, ہو گئے. پھر کہا کہ فیصلوں پہ عمل نہیں ہوگا, ہو گیا. آخری بات وہ بھول گئے کہنا. تم کہتے ہو کہ جلسوں اور تحریکوں سے حکومت نہیں جاتی, انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا. اور مینگل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کی تجویز میں نے نوٹ کر لی ہے. آئندہ نہ بریانی نہ کینے والے نان, جنرل عاصم سلیم باجوہ کے پیزا سے آپ کی تواضع کی جائے گی انشاءاللہ. اور جب تک پی ڈی ایم موجود ہے, قوم سے میرا وعدہ ہے, پی ڈی ایم کے سارے سربراہ یہاں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, قوم سے میرا وعدہ ہے, آپ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کراچی کے بہنوں اور بھائیوں, یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک نالائکی اور نااہلی کے اندھیروں سے آپ کو نجات نہیں دلا دیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک آپ کے بجھے ہوئے چولہے دوبارہ جل نہیں اٹھیں گے. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان کو اس نااہلی اور نالائکی اور سلیکٹڈ حکومت سے پہنچنے والے نقصانوں کا ازالہ نہیں ہو جائے گا. یہ تحریک تب تک چلے گی جب تک پاکستان میں آئین اور قانون کا بول بالا
वाला नहीं होगा। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक आपके वोट को इज्जत नहीं मिलेगी। ये तहरीक तब तक चलेगी जब तक मीडिया आजाद नहीं होगा, जब तक जुडिशरी आजाद नहीं होगी और जब तक आपका हक आपको नहीं मिलेगा। और अब जबकि ये तहरीक चल निकली है और आप इसका हरावल दस्ता हो, तो एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को खत्म करती हूं। जो बुज़दिल है वो हट जाए। बोलो, जो बुज़दिल है वो हट जाए। ऊंचा बोलो, मुझे आवाज आनी चाहिए। जो बुज़दिल है वो हट जाए, जो शेर है वो डट जाए। कराची जिंदाबाद, कराची के मेरे गयूर अवाम जिंदाबाद, पीडीएम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत